प्रिय श्रोता आप मानक समस्त को मोर नमस्कार और आजिर यही एपिसोड मध्य को आप मानक प्रत्येक जन को मु स्वागत जनाए। प्रिय श्रोता आजिर शीर्षक होची सौंदर्य असार। सौंदर्य असार। प्रिय श्रोता माने आमाने पृथ्वीर एपरी एक समय रे आमाने पहुंची जाई अछु। प्राय यही समय यही जुगरे प्रत्येक व्यक्ति मरीचिका पछरे दौड़ी बुलुछंती। मरीचिका पछरे दौड़ुछंती। मरीचिका कहिले आप मान निश्चय बुझी पारुथिबे। आमे जदि खरा बेले जदि पिछु रास्ता पर चलुछु, जदि रास्तार आगो को देखिबो ताहाले देखा जाए सते जेपरी आउ से पिछु रास्ता पर निर्मल पानी जमी रही। आउ सते जेपरी लागे पानी ढेउ उठिला परी से ताहा मध्य ढेउ उठे, किंतु सेठी की पहुंचला बेलको पानी न थाए। प्रिय श्रोता सौंदर्य एपरी एक जिनिसटे ताहा आजी अछि ताहा काली थिबो कि नथिबो ताहार कौनसी भी ग्यारेंटी नहीं। प्रिय श्रोता माने किंतु एई असार सौंदर्य पछरे समस्ते प्राय दौड़ुछंती। आउ सेमानक मध्यरु अति अधिक अनेक प्रिय भौणी माने सौंदर्य पछरे अधिक दौड़ुछंती। आदि स्थाने स्थाने ब्यूटी पार्लर गुड़िक देखा जाउछि। बहुत ब्यूटी पार्लर गुड़िक देखा जाउछि। निजर मुखमंडल को सजाड़िबा पई अनेक अनेक प्रकार कॉस्मेटिक व्यवहार करती। ब्यूटी पार्लर जाती, मेकअप लगाते, निजर मुखमंडल सौंदर्य सजेवा पई अनेक टंका व्यय करती। निजर मुह को सजाड़िबा पई अनेक परिश्रम करती, अनेक समय लगे दियंती। काहे कि जानिछंती तो द्वारा तांकर सौंदर्य वृद्धि हेबो बोली, तो द्वारा सेमानकर मूल्य वृद्धि हेबो बोली। किंतु प्रिय श्रोता माने एहा कहिले आपमान को दुख लागिब सत, किंतु एक निराट सत्य अटे। सौंदर्य असार अटे। से असार सौंदर्य पछरे प्राय आमाने समस्ते दौड़ू अछु, किंतु टिके भावी नाहु, केबे टिके विचार करी नाहु जदि सौंदर्य असार अटे ताहले सार कौन अटे। प्रिय माने सार अछि आमानिकर कैरेक्टर, आमानिकर चरित्र जदि उत्तम अछि, चरित्रर मूल्यांकन करी हेबो नाही। एक चरित्र थिबा झियो को पुओ को पाइबा ए दुनिया रे कुचित अटे। निज चरित्र को निजर स्वभाव को बजे रखिथिबा भौणी मान को भाई मान को पाइबा बहुत कष्टकर अटे। प्रिय श्रोता माने विशेष करी मु भौणी मान के कथाटी कहूची, स्त्री लोक मान को एक कथाटी कहूची, जानी रखि थांतु सौंदर्य असार अटे। आपण माने जदि बहु टंका इन्वेस्ट करूछंती, ब्यूटी पार्लर जाउछंती, मेकअप होउछंती, कॉस्मेटिक लगाउछंती, ताहा आपणकर मूल्य को केबे मध्य वृद्धि करिबो नाही। आपणकर मूल्य को मूल्यांकन करिबो नाही, अधिक बढ़ेइबो नाही, बरम आपणकर मूल्य को ताहा ह्रास करिबो, नष्ट करि देबो। आपणकर मूल्य को बर्बाद करि देबो। प्रिय श्रोता माने विशेष करी भौणी मान को एक कथा मु कहिबा को चाहूची, स्त्री लोक मान को एक कथा मु कहिबा को चाहूची। आपण माने जेहु टंका ब्यूटी पार्लर रे जाई कि इन्वेस्ट करूछंती, ब्यूटी पार्लर जाई कि खर्च करूछंती, मेकअप करूछंती, ओ आउरी अनेक किछि करूछंती आपणकर सौंदर्य बढ़िया पई। जदि टिके भाबंते बिना टंका रे
ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଯଦି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଜେଇ ରଖନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ସବୁବେଳେ ବଜେଇ ରଖନ୍ତେ, ଏକ ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଦରକାର? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏକ ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର। ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଯିଏ ହେବ, ଯେ ନିଜର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼େଇବ, ତାହାର ମୂଲ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ କମିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଣବତୀ ଅଟେ, ତାହାର ମୂଲ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ କମିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ କମିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଯାଉଛନ୍ତି, କାଲି ଆପଣଙ୍କର ଚମଡ଼ାକୁ ପୋକ ଖାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଚମଡ଼ା ଆଉ ତାହା ଲୁଚକୁଚ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଚମଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ ଅଛି, ସେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ତାହା କେହି ଚୋରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ରୋଗ କି ତାହା ଚୋର କି ତାହା ଡକାୟତ କେହି ଲୁଟମାର କରିପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ହେବା ଦରକାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, এই ସ୍ତ୍ରୀ ଶବ୍ଦଟି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେତୁ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେତୁ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ଗୁଣଟି ହେବା ଦରକାର ଅଛି, ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିବା ଦରକାର ଅଛି। ଏକ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣ ଅଛି, ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର କଥା ମାନୁଥିବା ଦରକାର ଅଛି। ନିଜ ସ୍ୱାମୀର କଥା ମାନୁଥିବା ଦରକାର ଅଛି। ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର କଥା ମାନେ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନ କରି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର କଥା ମାନେ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଯତ୍ନ ନ ନେଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର କଥା ମାନୁଥାଏ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସବ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କଥା ମାନୁଛି। ଏହାର ବିପରୀତ ଏହା ଅଟେ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର କଥା ମାନୁନଥିବ, ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ କିପରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରେମ ପାଇପାରିବ? ସେ କିପରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରେମ ପାଇପାରିବ? କାହିଁକି ନା ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର କଥା ମାନୁନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଆପଣଙ୍କର କଥା ମାନୁଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଆଦର କରିବେ, ନା ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନୁନାହିଁ, ତାକୁ ଅଧିକ ଆପଣ ସ୍ନେହ ଆଦର କରିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତରଟି ଆପଣ ଏହା ଦେବେ ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଆଦର କରିବେ। ଯଦି এই ଉତ୍ତରଟି ଆପଣ ତ ଠିକ ଦେଲେ, ଯଦି ସେହିପରି ଯଦି ନିଜ ସ୍ୱାମୀର କଥାକୁ ମାନିବେ, ତ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ଆଦର କରିବେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏକ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୁଣ ହେଉଛି ଏହା, ସେ ନିଜର ପରିବାର ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବ। ନିଜର ପରିବାର ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବାର ମାନେ କ'ଣ? ନିଜର ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ବିଷୟ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ। କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ ଉନ୍ନତି ହେବେ? କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବେ? କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ
ନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ଆନନ୍ଦ ରହିବେ, ଖୁସିରେ ରହିବେ। এই ସବୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିବ ନା ମନୋଯୋଗୀ ହେବ। ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କମ୍ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟି କ'ଣ କରିବ ନା ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ କି ପ୍ରକାର ନିଜ ପରିବାରର ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଚଳେଇ ପାରିବ ତାହା ସେ ଭାବିବ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି 1000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ 2000 ଟଙ୍କା ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମାଗିବ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଇନକମ୍ ବିଷୟରେ ଭାବିବେ, ସେ ପରି ହିଁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଏକ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି। ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କଲା ପରି, ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କଲା ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କେବେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କଲା ପରି, ସ୍ୱାମୀକୁ ରାଜତ୍ୱ କଲା ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଯଦି ଖୁସିରେ ରହୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଖୁସିରେ ରହୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଖୁସିରେ ରହୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି କହୁଥିବେ ବା ନ କହୁ ବି ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ, ଆପଣମାନେ ଦୁହେଁ ମିଶିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମିଶିକି ଫେରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ, ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଖୁସି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସବୁବେଳେ ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରଟି ହସ ଖୁସିରେ ଭରି ଉଠିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେବେ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ, এই ମେସେଜ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। ସପ୍ତମ ବିଷୟ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ କୌଣସି ସ୍ୱାମୀର କଥାକୁ ବଢ଼େଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଘାତ ଲାଗିବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଳିନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବେ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ ଆପଣମାନେ ଏକ ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାହା ବୋଲି ଆପଣମାନେ ମଳିନ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଏହା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକକୁ ବଢ଼େଇବେ, ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼େଇବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାରା ଜୀବନ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ। ଅଷ୍ଟମ ବିଷୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାହା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅସାର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୁଣ କେବେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଇ ଚାଲିବ। ଆପଣମାନେ
ସେପରି ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ନିଜର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ତାହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି, ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ନମସ୍କାର।